أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ربنا يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita berbagai nikmat dalam kehidupan ini. Pertamanya kita berada pada 10 hari awal bulan Zulhijjah, hari yang sangat istimewa untuk kita melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan siang 10 hari yang terbaik sepanjang tahun adalah pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Adapun malam yang terbaik bagi sepanjang tahun ada 10 malam akhir Ramadan. Jadi kita rebutlah peluang ini untuk banyakkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana amalan pada 10 hari awal Zulhijjah sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentulah ganjarannya sangat istimewa. Maka isilah 10 ini dengan segala amal ibadah yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah kita hadir hari ini dalam kuliah atau majlis Al-Quran, ini salah satu daripada amal salih. Mudah-mudahan diganjari Allah dengan ganjaran pahala yang istimewa bersempena dengan 10 hari awal bulan Zulhijjah yang istimewa ini. Baik, alhamdulillah, teruskan antara laki Al-Quran. Sobat kita 262. Baik, awal juzuk yang ke-14 Suratul Hijr. Ayat pertama bermula dengan Alif Lam Ra sebelah kiri atas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. فسوف يعلمون. فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ما تسبق
وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين
من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين والجان خلقناه من قبل من نار السموم والجان خلقناه من
وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين صدق الله العظيم. Alhamdulillah tuan, dalam baca Quran ni ada masa kita akan terkeliru. Sebab apa tadi? Ayat yang sebelum dia serupa. Min salsalim min hama'im masnun, ada waljan. Satu lagi sama juga, min salsalim min hama'im masnun fa idza sawaituhu. Itu yang tertukar. Kadang-kadang sebelah sini kanan dan sebelah kiri ada ayat yang sama, tempat yang sama. Semalam ayat akhir muka surat belah kanan, baris bawah sekali dengan ayat akhir belah kiri, ayat yang sama juga. Beza sikit je. Ni tak ada bihi, ni ada bihi. Jadi kadang-kadang kita terkeliru pada ayat yang hampir sama. Dalam bacaan pun bertukar, dalam hafalan pun akan jadi masalah yang sama juga. Bila ayat yang sama akan bertukar juga. Itulah dia bila kita bersama dengan Al-Quran ni, antara perkara-perkara yang diberi perhatian. Sampai ulama buat kitab disenaraikan ayat yang lebih kurang sama. Maka mudah untuk dirujuk dan mudah untuk rujukan orang yang menghafal Quran. Dia tahu dah ayat ni dalam surah ni ada, dalam surah ni ada, dalam surah ni ada, juzuk ni ada. Jadi dia tergambar dah. Beza dia apa? Ni ada bihi, ni tak ada bihi ni. Itu beza dia lah. Orang kata juga itu ayat mutasyabihat juga, ayat yang serupa. Baik, alhamdulillah. Kita teruskan lagi. Ada soalan nak tanya ke? Okey, tak ada soalan. Kita pergi kepada Tajwid Al-Quran jilid yang kedua. Surah apa kita? 266. Saya bercadang lah tuan, lepas kita selesai baca kitab ni, kita baca satu kitab lagi, Muqaddimah Ilmu Qira'at. Muqaddimah Ilmu Qira'at. Sebab tuan-tuan dah banyak talaqi dan syekh, dah pergi jauh dari segi ilmu, dah berwajah imam qira'at yang kita dah baca. Elok juga sebenarnya kalau kita kenal tentang qira'at tu. Taklah belajar sampai detail sangat, cuma kita nak tahulah qira'at tu macam mana, perubahan itu, asal usul dia, sejarah dia, apa semua tu. Ada satu kitab yang cerita tentang Muqaddimah Ilmu Qira'at. Tapi itulah, kitab tak ada nipi-nipi kan. Tebal macam ni kitab tu. Tak tahu dah bila habis kitab ni. Tapi segi ilmunya tu baguslah. Ilmunya bagus. Baik. Baik, muka surat 266 Yang bawah tu ke mula Al-Qari? Baik, kita sedang bincang tentang tempat-tempat waqaf dalam suratul Fatihah. Kita dah bincang hari itu tentang waqaf tam dalam suratul Fatihah. Yang pertama, kita tidak menafikan bacaan terbaik, bacaan Nabi SAW, yang mana Nabi akan membaca suratul Fatihah ini
setiap akhir ayat Nabi akan waqaf. Itu yang paling utama lah, ikut bacaan Nabi SAW. Kemudian dibincangkan tentang waqaf tam, waqaf yang sempurna. Dalam surah Al-Fatihah ada 4 tempat, berhenti pada 4 tempat. Bismillah waqaf, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin waqaf. Itu tempat yang kedua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tempat yang ketiga. Yang keempat, Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Keempat. Jadi 4 tempat ni waqaf tam. Bagi yang suka menyambung Al-Fatihah, ikutlah tempat-tempat ni, berhenti dan waqaf. Itu tempat waqaf yang sempurna. Kemudian waqaf jaiz. Ada 6 tempat yang baik waqaf adanya, tapi tak elok untuk ibtidak selepasnya. Contohnya Alhamdulillah, waqaf jaiz. Sebab apa? Dipahami makna sekadar puji bagi Allah. Tapi kalau kita nak sambung terus Rabbil Alamin, tak boleh, sebab akan jadi makna tergantung. Nak sambung, ulang balik Alhamdulillah sampai Rabbil Alamin. Waqaf pada Rabbil Alamin, itu juga waqaf jaiz. Boleh mula dengan Ar-Rahmanir Rahim, sebab Nabi baca dengan Ar-Rahmanir Rahim. Baik, seterusnya Ar-Rahmanir Rahim, berhenti kat situ. Iyyaka na'bud, juga Iyyaka na'bud, itu adalah waqaf jaiz. Kemudian Ihdinas siratal mustaqim, waqaf jaiz. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang pertama adalah waqaf jaiz. Cuma perhatian itu dia kata waqaf pada Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, kemudian Ihdinas siratal mustaqim adalah harus untuk mula dengan selepas dia. Sebab apa? Ra'sul ayah, kepala ayat. Baik. Yang kedua, waqaf pada siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu waqaf pertama harus ibtidak dengan kalimat selepasnya. Waqaf padanya adalah waqaf hasan. Okey, selesai itu waqaf jaiz, waqaf yang dibolehkan padanya tempat itu. Yang ketiga, waqaf qabih. Waqaf qabih ni waqaf yang tak elok lah, tempat yang tak sesuai untuk berhenti pada surah Al-Fatihah. Tempat-tempat pun jarang orang berhenti ni. Contohnya Alhamd, di situ tak kenalah segala puji, tergantung maknanya. Alhamdulillahi Rabb, segala puji bagi Allah Tuhan. Tuhan apa? Sekalian alam. Maka tempat-tempat kita semua ada tempat waqaf yang waqaf qabih. Maliki yaum, iyyaka na'budu wa iyyak, ihdinas siratal ladzina, sampailah pada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, berhenti kat situ. Itu juga ada waqaf qabih, elakkan. Baik, sambung lagi Mula Al-Qari menyebut dalam kitabnya Al-Minnah Al-Fikriyah fi Syarh Al-Muqaddimah Al-Jazariyah bahawa termasuk dalam waqaf qabih ialah waqaf pada kalimah Ar-Rahman pada 2 tempat. Bismillahirrahman, di situ. Ar-Rahmanir Rahim, dia Ar-Rahman pun masuk waqaf qabih. Baik, perhatian, kalimah amin bukanlah sebahagian daripada ayat Al-Quran, tetapi sunat membacanya setelah selesai membaca surah Al-Fatihah. Harus diwasalkan dengan akhir surah Al-Fatihah. Adapun yang terpilih di kalangan ulama dipisahkan antara keduanya. Untuk maklumat lebih berkaitan waqaf dan surah Al-Fatihah, sila rujuk buku Mutiara Al-Fatihah susunan Abu Mardiyah. Maksudnya amin tu boleh sambung dengan waladdallin, harus boleh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Boleh. Tapi pilihan daripada ulama kita untuk memisahkan waladdallin dengan amin. Tapi si hukumnya adalah harus untuk kita menyambungkan. Cuma kita kena ingat amin tu bukan ayat Al-Quran. Amin bukan ayat Al-Quran. Itu adalah sebahagian daripada bila kita berdoa, maka kita amin di akhirnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima
doa kita. Surah Fatihah ni berakhir dengan doa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, siratal ladzi sampailah waladhdallin adalah doa. Sebab itu disunatkan untuk kita amin. Tambah lagi itu diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin tu dia baca dalam solat sahaja ke atau kita baca Fatihah kita baca amin? Ya, dalam solat ke luar solat ke elok kita aminkan. Sebab itu adalah doa. Dalam Fatihah dalam harakat sekejap kalau amin dalam solat dia ada kelebihan lagi. Sebab bila kita amin dalam solat serentak dengan aminnya imam. Tu segi bincangan pula lah. Dan bila serentak dengan imam, dia akan serentak dengan amin para malaikat. Maka di sana ada kelebihan, ada keistimewaan antara doa yang mustajabah. Sebab itu boleh antara waladhdallin, imam diam sekejap kan, sebelum kita amin tu kita doa Rabbighfirli. Rabbighfirli, Allah ampunkan dosaku. Mudah-mudahan dengan amin tadi termakbul doa kita sekali. Rabbighfirli wa liwalidayya, ampunkan dosaku dan kedua ibu bapa aku. Dalam tempoh senyap sekejap antara lin dengan amin. Jadi kita nak amin tu serentak dengan imam lah. Itu disuruhnya tu. Kalau kita mula dulu, kita dah menyalahi peraturan amin dalam solat. Hujung tu tak kisahlah, tapi serentak dengan imam. Segi harakat amin tu sepatutnya 2 harakat segi ilmu tajwidnya. Hukumnya mad apa tu? Mad badal, betul? Min mad apa? Mad arid lis sukun. Dia ikut tajwidnya amin macam tu. 246. Kalau ikut tajwidnya lah. Tapi menangkan amin ni bukan ayat Quran, maka dia tidak terikat kepada tajwid, tak wajib bertajwid. Tambah pula bila kita baca kita fiqah, memang amin tu disuruhkan a tu panjang, min tu panjang jugalah, tapi a tu panjang bagi serentak baca. Kalau 2 harakat nanti a mi itu. Tapi bila a panjang tu suruh akan naik sekali. Itu min sama. Jadi a tu dibolehkan panjang untuk amin. Itu dalam kitab fiqh ada sebutkan. Saya dulu pun macam keliru jugalah sebelum baca kitab fiqh tu. Bila tahu rupanya boleh a tu dipanjangkan, memang ada pandangan alim ulama sedemikian rupa. Kalau kata ulama tajwid, memang a tu 2 harakat je lah, min tu 246. Tapi segi ilmu fiqh, bila kita bincang bab solat apa semua ni, itu rujuk kepada fiqh. Tambah pula amin tu bukan tajwid, bukan ayat Quran, maka tak terikat kepada tajwid. Boleh? Baik. Jadi dia kata kalau nak rujuk lagi tentang bab waqaf ini, rujuklah kitab susunan Abu Mardiyah. Siapa Abu Mardiyah ni? Pengarang kitab ini lah. Kitab hijau ni dibuat juga. Dia juga menyusun kitab yang lain. Pernah datang sini Ustaz Abu Mardiyah ni lagi tak? Dia bawa sekali dengan bicara macam ya, pernah datang sini bagi pencerahan kepada kita kan. Baik. Seterusnya 267 tanda-tanda waqaf. Ada soalan setakat ni? Okey, jelaslah ya. Jadi saya harap bila kita baca suratul Fatihah, ikutlah waqaf-waqaf yang baik ini, terutamanya waqaf tam. Tapi dia tidaklah mengikat Ada katalah orang tu nak baca satu nafas daripada bismillah sampai waladhdallin, dia mampu buat, tak ada masalah, boleh buat. Nak sambung semua sambunglah. Putus semua pun boleh. Tapi yang paling baik ikutlah aturan supaya kita tahu di mana tempat-tempat waqaf tam. Tapi bukanlah tam tu kata wajib berhenti, tak. Yang dengar nanti salah kau baca ni tadi. Cuma kalau jadi imam, kita contoh bacaan kepada orang, maka carilah waqaf yang sempurna supaya orang boleh tiru bacaan kita. Jangan jadi imam sambung min hantamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Habis sambung-sambung. Lepas tu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Dia sambungkan berhenti tengah ayat pula. Itu ghairil maghdubi alaihim. Tak boleh tu. dia selalu berhenti ke alaihim. Itu memang boleh berhenti. Cuma isunya dia sambung ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Kenapa tak sampai
berhentilah ihdinas siratal mustaqim. Kemudian siratal ladzina fasa yang lain diaturlah supaya tak berhenti di tengah ayat. Kita nak tambahkan ni waqaf tam, macam itulah. Tapi boleh tegur lah kalau nak tegur. Tapi akhirnya dia kata suka hati saya lah, tak apalah. Sebab apa? Sebab tak wajib pun nak ikut yang tu. Cuma kita kata nak cantik bacaan, nak orang nak tiru bacaan, maka eloklah yang terbaik. Okey, seterusnya 267 tanda-tanda waqaf. Baik, dalam mushaf tulisan Syekh Uthman Taha Ad-Dimashqi. Syekh Uthman Taha ni seorang yang sangat masya-Allah, sangat istimewa lah, Allah pilih dia. Sebab hasil tangan dia menulis Quran tu, jutaan manusia baca Quran hasil tulisan dia. Ya Allah, sakala. Saya pernah tengok Syekh Uthman Taha ni duduk dengan Syekh Mahir, dengan Syekh Sudais. Syekh Mahir ni Imam Masjidil Haram lah, Syekh Sudais bersama. Apa dia orang ni buat? Dia pegang tangan Syekh Uthman Taha ni, seorang pegang, seorang pegang ini, lekor mencium tangan. Cium tangan dia ni. Syekh ni, ini tangan ahli syurga, tangan ahli syurga dia. Sebab apa? Penulis Quran, tua sangat, memang tua sangat. Tapi tangan menulis Quran dia itulah, masya-Allah. Dapat kita nak bandinglah besarnya pahala dia. Setiap orang baca, dapat 10 membaca, dia pun mendapat saham yang sama. Yang hafal Quran ni, yang itulah kelebihan yang Allah bagi pada Syekh Uthman Taha. Rasanya hidup lagi dia rasanya, tapi dah tua sangat. Dia bukan perempuan yang apa yang tulis Al-Quran tu, yang meninggal Malaysia. Ya, itu antara ni lah, siapa nama dia tu? Syahirah betul kata, dia tulis Quran kan. Itu keistimewaan untuk dia jugalah. Kita tak menafikan kebaikan yang dia buat. Mudah-mudahan Allah terima amal dia, dan itu salah satu tanda kebahagiaan dia di alam sana lah, insya-Allah. Dia menulis Al-Quran. Sebenarnya memang semua pelajar tahfiz sekarang ni, sistem tahfiz kita di Malaysia ni, yang menghafal Quran dia mesti akan tulis sampai khatam, sampai satu Quran dia tulis, hasil tulis tangan dia. Sebelum habis SPM maksud saya, dia kena habiskan penulisan tu juga. Dia kena kerja untuk habiskan. Untuk zaman sekarang ni. Zaman saya dulu tak ada. Masa saya dulu menghafal saja. Ada latihan menulis, tapi selepas menghafal. Cuma tak diwajibkan tulis habis keseluruhan Al-Quran. Nulis tu belajar kaedah menulis sahaja. Tapi sekarang ni memang diwajibkan kena tulis. Jadi mana setiap budak anak kita yang khatam Quran sekarang, hafal Quran ni, masing-masing ada Quran dia sendiri yang dia telah tulis. Termasuklah arwah yang meninggal dunia pun dia ada Quran yang dia tulis. Maka Allah angkat dia dengan cahaya bulan itu, wallahu alam. Ada kata kuburnya wangi, ada kata Quran tu baik, wangi dan sebagainya. Mudah-mudahan kebaikan untuk dia lah, insya-Allah. Baik, kita pun samalah carilah jalan. Kalau yang zaman sekarang ditiru, sebelum baca hafalan dengan guru, dia kena tulis. Kemudian lepas hafalan dengan guru, dia kena bariskan ke, macam tu lah. Kena bariskan pula lepas hafalan dengan guru. Tapi zaman saya dulu tak, hafal dulu. Dah habis hafal, baru tulis dengan hafalan yang kita ada. Macam tu lah. Kita boleh buat juga tu, macam tu tulislah Quran tu. Kalau masalah Quran sendiri, sebelum kita khatam dulu tulis Quran. Tapi saya sendiri pun tak ada lagi Quran saya tulis penuh. Cuma azam tu ada lah nak menulis Quran sendiri. Tajwid tak faham Ustaz, jangan tulis. Tak apa berbeza. Tajwid tu sudut bacaan, tulis tu sudut tulisan. Boleh je kita nak tulis Quran bahasa apa? Boleh. Salin dia. Satu waktu solat salin sebari. Solat salin sebari. Habis dah tadi tu, insya-Allah. Bukan tahun lah. Okey, tak apalah, selesai dah cerita tu ya. Tanda-tanda waqaf. Ada soalan lagi nak tanya? Tak ada dah ya. Dalam mushaf tulisan Syekh Uthman Taha Ad-Dimashq yang dicetak di Madinah, Arab Saudi pada tahun 1405 Hijrah, ada 6 tanda waqaf yang dibuat oleh Muhammad bin Ali Khalaf Al-Husaini. Itu dia. Nama Muhammad bin Ali Khalaf Al-Husaini.
Ia yang meletakkan 6 tanda waqaf dalam Al-Quran yang kita baca. Jadi dia kata Syekh ni dan cetakan di Madinah tahun sekian, sebab ada cetakan yang baru pula yang berbeza tanda waqafnya. Baik, huraiannya berikut. Yang pertama, mim kecil ekor pendek, segelakanlah. Satu lagi, mim kecil ekor panjang tu hukum iqlab kan. Ni mim kecil ekor pendek bermaksud waqaf lazim, iaitu waqaf yang dimestikan atau diwajibkan. Ulama melazimkan waqaf padanya. Ingat ya, walaupun namanya waqaf ni waqaf yang mesti atau hukum atau dikatakan wajib, dia bukanlah wajib macam wajib fiqah tu. Siapa tak waqaf berdosa. Kalau wajib fiqah itu mesti buat, bila buat berpahala, kita tinggalkan jadi haram berdosa pula. Tapi kat sini bukannya wajib itu. Segi bacaannya tu ialah yang dilazimkan, yang dimestikan, yang ulama memang berhenti kat situ. Segi maknanya telah selesai, segi lafaz setelah selesai, maka elok sangat dah berhenti. Diberatkan untuk berhenti supaya dia faham makna. Begitu sekali. Tapi tak semestinya. Dia kata tak sambung juga. Dia kata apa? Aku bilang kat dia tu, dia nak sambung. Contoh surah Yasin, fala yahzunka qawluhum. Kan ada min kecil kat situ. Tapi orang ramai baca Yasin, dia sambung terus je. Jadi yang eloknya waqaf lah, waqaf lazim. Waqaf yang diberatkan untuk kita berhenti. Tapi orang sambung juga, terpulang kat dia lah. Baik. Contoh firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat yang ke-36, innama yastajibul ladhina yasma'un. Berdi situ. Itu waqaf lazim. Wal mauta yab'athuhumullah. Maka berhenti kat situ namanya waqaf lazim. Kenapa? Untuk menjelaskan makna. Kalau kita baca terus, apa jadi? Makna akan jadi samar, makna akan jadi tak jelas. Innama yastajibul ladhina yasma'un. Sungguhnya yang menyahut surah itu orang yang mendengar, orang dengar yang hidup. Adapun wal mauta, orang mati dia tak menyahut dah mati. Gitu cerita dia. Kalau sambung apa jadi? Orang hidup, orang mati pun nyahut juga. Macam itulah. Jadi maknanya jadi sama. Baik. Yang kedua, tanda jim kecil. Ramai orang belajar waqaf Jibril, maka ada pula yang kata jim kecil ni Jibril. Itu salah. Jim kecil ni bukan Jibril. Waqaf Jibril tidak ada tanda khusus kan? Ingat lagi tak? Tak ada tanda khusus. Tak ada jim ke Jibril ke apa, tak ada. Waqaf Jibril untuk kita mengetahui, kena belajar je. Ada 10 tempat waqaf Jibril. Jim ni maksudnya apa? Jaiz. Waqaf jaiz. Jaiz jim kan, iaitu waqaf yang harus sama baik, sama ada nak waqaf atau nak wasal. Harus berhenti dan harus sambung, tak ada masalah. Sama taraf, sama baik. Contohnya firman Allah Ta'ala dalam surah Luqman, waqsid fi mashyika waghdud min sautik. Di situ. Itu waqaf jaiz. Anda kata nak sambung min sautika inna ankaral aswat pun boleh. Okey, waqaf jim, waqaf jaiz. Seterusnya lam alif bermaksud waqaf mamnu', iaitu waqaf yang dilarang, iaitu jika sengaja waqaf padanya, adapun ketika darurat dimaafkan. Maknanya dilarang berhenti dengan sengaja. Kalau boleh elak, nafas ada lagi sambung. Yang tak boleh ni apa? Saja pilih kat situ. Nafas saya ada, saja berhenti. Itu yang dilarang. Kalau dia darurat, maksudnya contohnya nafas saya habis, boleh dia berhenti dalam alif, tak ada masalah. Begitu Contohnya alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Berhenti kat situ. Kalau nafas saya ada lagi, sambunglah, dia berhenti. Elakkan berhenti pada lam alif. Tapi cetakan Quran yang terbaru tak jumpa lagi lam alif dah. Tak ada lam alif. Jadi kita yang baca Quran ni, yang tak tahu benda ni, main ikut dia, tak faham, baca pun tak faham, maka kita ikutlah tanda waqaf yang ada. Kalau kita ngaji Quran dalam alif, kita ikut peraturan, jangan berhenti kat situ. Kalau ngaji Quran tak ada dalam alif, tak ada masalah dah. Kita ikut tanda yang dibuat oleh ulama yang meletakkan tanda waqaf. Baik.
Seterusnya, jika lam alif di hujung ayat bermaksud la taqta. Kalau lam alif tu duduk di hujung ayat, maksud dia apa? Dilarang qata, iaitu dilarang berhenti terus ataupun memutuskan bacaan atau terus rukuk jika dalam solat. Contohnya fawailul lil musallin. Di situ dikatakan waqaf qabih. Dan ada Quran sebahagian letak lam alif, sebahagian tak ada lam alif. Tapi kita faham baca Quran ni tak boleh berhenti terus. Fawailul lil musallin, sadaqallahul azim. Atau fawailul musallin la sembahyang Allahu akbar. Sambungan bila dekat kedua pula alladzina hum an salatihim sahun. Itu tak sesuai kerana segi maknanya tergantung dan menjadi makna yang berlawanan dengan hakikat orang yang sembahyang. Silakan orang sembahyang Allahu akbar, tunggu ya apalah kita imam silakan orang sembahyang ni. Silakan kedua sambung alladzina hum, sembahyang gitu. Buat yang mati dalam sujud, selamat. Tak sambung lagi dah sampai sudah wailul lil musallin. Jadi yang paling baiknya yang kita waqaf boleh, cuma jangan kita berhenti terus. La taqta. Baik. Perhatian. Setengah mushaf meletakkan tanda lam alif pada waqaf qabih jika berlaku pada rasul ayat atau akhir ayat. Adapun sebaliknya, pada setengah mushaf yang lain tak ada gitu, dia tak letak tanda. Jadi ada mushaf yang ada lam alif rasul ayat, ada yang tak ada lam alif. Jadi bila kita tahu tu, kita faham makna, maka kita berhenti kat situ. Janganlah kita sadaqallah, kita sambung lagi supaya maknanya sempurna. Okey. Perkara sebegini berlaku kerana berlaku khilaf di kalangan ulama waqaf mengenai waqaf pada rasul ayat, pada akhir ayat. Sebab itu ada yang ada lam alif, ada yang tak ada lam alif. Tapi kita dah belajar hari tu, kita pegang setiap rasul ayat boleh berhenti. Setiap rasul ayat ni senang nak kenal. Ada nombor ayat, itu kepala ayat tu. Maka setiap nombor ayat boleh berhenti. Cuma ada sebahagian kepala ayat tu kita boleh berhenti, tapi tak boleh sadaqallah. Contohnya fawailul lil musallin ini. Nak selamat, kena faham juga Al-Quran yang kita baca supaya kita tak memutuskan makna. Yang keempat, tanda sad lam ya bermaksud wasal aula, iaitu wasal lebih utama, sambung lebih baik. Harus waqaf tapi wasal lebih baik. Contohnya Al-Baqarah ayat 30 tu. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di situ sebenarnya elok sambung daripada berhenti. Cuma kalau sambung tak jumpa tapi berhenti, eloklah berhenti. Boleh faham? Kalau sambung lagi tak jumpa tapi waqaf, dia sambung tu tak tahu nak berhenti lagi, jauh dah ni. Sampai lak, tak sampai ni, maka eloklah berhenti pula. Kalau tak mampu lagi, tempoh tanda waqaf yang lebih baik selepasnya. Kalau mampu silakan, tak ada masalah. Tapi segi hukumnya sambung lebih baik. Dan bila waqaf kat situ perlu ulang lagi tak? Tak perlu ulang lagi dah. Boleh sambung terus dengan ayat berikutnya, qalu ataj'alu. Yang kelima, waqaf qili. Qaf lam ya bermaksud waqaf aula. Artinya waqaf lebih utama. Harus wasal tapi waqaf lebih baik. Boleh sambung juga tapi waqaf lebih utama. Contohnya tu, qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Qaf lam ya, eloklah berhenti. Baik. Dan sambung pun boleh, waqaf lebih utama. Seterusnya yang ke-6, titik 3 yang berturutan bermaksud diharuskan waqaf pada salah satu tempat saja jika mahu melainkan waqaf. Jika mahu melakukan waqaf, artinya berhenti salah satu kalau nak waqaf pada titik 3. Kalau nak waqaf harus wasal pada kedua-duanya. Maknanya boleh juga kalau kita nak sambung. Kalau boleh sambung terus. Nak waqaf salah satu. Tanda tersebut diambil daripada titik sa pada kalimah haitsu yang terdapat dalam ayat di bawah ini. Ta'anuqul waqfi bihaitsu idza wuqifa ala ahadil mawdi'aini la yasihul waqfu ala al-akhar. Haitsu tu yang mana satu? Haitsu tu mana
Mana satu? Mana-mana haisu. Waktu titik 3, rubuh 3 tu asal daripada huruf sa, daripada kalimah haitu. Boleh? Saling terikat waqaf di mana? Apabila diwaqafkan pada salah satu daripada dua tempat, maka tidak sah waqaf, iaitu tidak boleh waqaf pada tempat yang berikutnya. Dan berhenti yang pertama, tak boleh berhenti yang kedua. Kalau pilih berhenti yang kedua, yang pertama disambungkan. Jangan berhenti dua, boleh juga sambung. Maksudnya tidak sah waqaf, iaitu tidak dibenarkan waqaf kerana boleh merosakkan makna Al-Quran. Zalikal kitabul la raib fi hudan lil muttaqin. Jadi kalau nak sambung terus, nak berhenti salah satu. Syekh Abdul Karim Ibrahim Awad Saleh telah menyatakan dalam kitabnya Al-Waqf wal Ibtida' wasilatahuma bil ma'na fil Quran Karim, bahawa tanda waqaf mu'anaqah diambil daripada jumlah titik yang terdapat pada kalimah asalnya, iaitu unuq dan raqab. Unuq dan raqab. Unuq ada 3 titik, raqab pun ada 3 titik. Ta'anuq atau mu'anaqah, itu kalimah dia lah. Jadi ada dua pandangan lah. Satu kata titik sa, kalimah dia haitsu. Satu kata titik 3 bagi kalimah unuq dengan kalimah raqab tu. Kedua-dua kalimah tu ada 3 titik. Maka dia kata itulah sebab ada 3 titik yang berhampiran 2. Begitulah. Okey, adapun yang ini ialah berhenti pada salah satu sahaja. Itu adalah tanda-tanda waqaf sahaja tuan. Baik, selesai. Jadi alhamdulillah dah jam 9. Hari ni kelas Syekh pun tak ada kan. Syekh balik kampung Bahari Raya di kampung di Mesir. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam pertemuan akan datang. Cuma kelas kita dekat sini hari ni last, minggu depan cuti penuh lah minggu depan. Nak raya pun dah kan. 8 tu dah Tarwiyah, 9 tu dah Arafah, Rabu tu dah raya. Kita jumpa bila? Akan diberitahu kemudian. Memandangkan cuti sekolah pula. Cuti sekolah lagi seminggu tu, cuti sekolah seminggu. Jadi mungkin ada perancangan macam-macam. Nanti kalau saya beritahulah ada ke tidak minggu yang kedua cuti sekolah tu. Kalau tak ke mana-mana, kita akan macam biasa lah insya-Allah. 2 minggu. Yang pertama ni dah raya, betul seminggu lagi cuti. Wallahu ta'ala alam. Selamat Hari Raya Aidil Adha, Hari Raya yang besar dalam Islam. Tapi di Negeri Sembilan nampak kecil. Sebenarnya baru hari besar sebab beberapa hari rayanya. Ada Idul Fitri tu sehari je. Esok tak boleh puasa dah. Yang ni tak boleh, haram puasa 4 hari. Hari pertama dengan 4 hari tasyrik. Sampai tu baru boleh puasa walau nak puasa. Jadi maknanya besar ni. Jangan boleh lembu korban dan sebagainya. Jadi raya kita hari ni nak dapat meriah tu, datang ramai-ramai ke masjid solat Hari Raya dan join sekali program korban. Nanti nampaklah seronoknya raya korban ni dengan kerja-kerja yang besar-besar itu dah insya-Allah. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna mimma nusina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.